80 देशों के कंपनी के टॉप सीईओ और 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वो समिट के अंदर आए। कांग्रेस ने समिट के मंच पर कपड़े उतारकर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया। कपड़े उतारकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है वो कांग्रेसी मेरे बब्बर शेर है। कभी कभी वो पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं। उनको मालूम नहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह क्या है। ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ನಡೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಐ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಎಐ ಸಮ್ಮಿಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 80 ದೇಶಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ ಟಾಪ್ ಸಿಇಒಗಳು ಹಾಗೆ 22 ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದವು. ಆದರೆ ಆ ಸಮ್ಮಿಟ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೂರಾರು ಸಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜನ ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಭಾರತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಬಹುದು, ತಪ್ಪಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಂತಹ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನೂ ಕೇಳಿವೆ, ಅವರ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಅರ್ಧನಗ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದವರು ನನ್ನ ಬಬ್ಬರ್ ಶೇರ್ಗಳು ಅಂತ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾಯಕನಾಗ್ಲಿ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಗೆ ದೇಶದ ಜನರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಕೂತು ಚಾಯ್ ಪಕೋಡಾ ತಿಂತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಧರಣಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಧರಣಿಯಿಂದಲೂ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಾಯ್ ಪಕೋಡಾ ತಿಂತೀರಾ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಭಾರತವನ್ನ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट दिल्ली में आयोजित किया था और अब तक की सभी एआई समिट फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि सबसे सफल समिट दिल्ली समिट बनी है। 80 देशों के कंपनी के टॉप सीईओ और 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वो समिट के अंदर आए। ढेर सारे एमओयू हुए, ट्रेनिंग के भी हुए, R&D के भी हुए और उद्योग के भी हुए। वो समिट के अंदर कांग्रेस ने समिट के मंच पर कपड़े उतारकर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया। हम सब राजनीति में, हम भी विपक्ष में रहे हैं, सैकड़ों बार धरना किया है, प्रदर्शन किया है। इसकी एक जगह होती है जहां विश्व भर के लोग भारत को देखने आए, भारत की तैयारियां देखने आए, भारत में इन्वेस्ट करने के आए। वो मंच को आपने निजी पॉलिटिक्स का मंच बना दिया और इतना विभत्स प्रदर्शन किया। मैं आज इस मंच से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध कर बैठे हो। इसका संज्ञान होना चाहिए आपको। और कभी कभार मैं तो मानता हूं सार्वजनिक जीवन में गलती हो जाएगी, कोई गलत निर्णय हो जाता है तो कई राजनीतिक दलों ने अनेक बार क्षमा मांगी, उनकी पार्टी ने भी मांगी, मगर यहां पर राहुल गांधी जी ने निर्लज्ज से निर्लज्ज व्यवहार किया। क्षमा मांगने की जगह उन्होंने कहा कि आज जिसने कपड़े उतारकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है वो कांग्रेसी मेरे बब्बर शेर है। और मैं नहीं मानता देश का कोई जिम्मेदार
पार्टी, कोई जिम्मेदार राजनीतिक दल ये जो करता है इसको देश की जनता समर्थन करती है। कभी कभी वो पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं। उनको मालूम नहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह क्या है। ये पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था है। वहां बैठकर धरना करना भी डेमोक्रेटिक संस्कार नहीं है, मगर आप तो धरने से भी 2 कदम आगे बैठ गए, चाय पकौड़ा खा रहे हैं। ये दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम। आज इस मंच से मैं दोनों घटनाएं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इशारे पर और उनके स्वयं के पार्लियामेंट में उनके स्वयं की सहभागिता से हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करना चाहता हूं। और मैं नहीं मानता कि देश में कोई भी हुआ इस प्रकार के एक्टिविज्म का समर्थन करेगा। विरोध हमसे है, हमारा विरोध करिए, जितना दम हो इतना विरोध करिए। पार्लियामेंट में तो बोलते नहीं हो, आप भाग जाते हो। और जहां विश्व भर के लोग भारत की ताकत देखने आए हैं, भारत के युवाओं की क्षमता देखने आए हैं, वहां पर उनकी संभावनाओं को आप कम कर रहे हो। भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी। मित्रों, अंत में मैं हेमंत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.